विद्यार्थी मित्रों, लास्ट लेक्चर में आपणे स्वाध्याय 3 याम भूमिति नी शुरुआत करी त्यारे आपणे याम समतल विषे बधी ज माहिती तमने मैं आपी थी अने तमने छेल्ले होमवर्क में एम पण कीधेलुं के थियरी फरी एक वखत तमे वाँची लेजो ने याद राखजो। जो तमे बराबर ध्यान आप्युं हशे तो हवे आम तो सिलेबस जे कट थयो ए प्रमाणे आ चेप्टर में आपणे बहु वधु शीखवानुं तो थतुं नथी। फक्त आपणे याम समतल में याम बिंदुओनुं निरूपण करता ज शीखवानुं छे। एमां तमने जे तमारी गणित में जुओ स्वाध्याय 3.1 जे आपेलुं छे ए स्वाध्याय 3.1 आपणे करवानुं थतुं नथी। जो कि एमां नानी एवी 2 रकमों छे पण आपणे करवानी नथी, सिलेबस मांथी कट करेली छे। हवे आपणे उदाहरण 1 समझीए। खोलो तमारी गणित अने गणितनुं उदाहरण पहेलुं अने पहेला उदाहरण में एवी सूचना आपी छे, वाँचो के नीचे आपेली आकृतिमांथी जोई अने तेनी नीचेना प्रश्नोना जवाब आपो। आकृति तमने आलेखनी आपेली छे, हूँ अहींया बोर्ड पर दोरूं छुं। आलेख पत्र में आलेख दौरवा माटे जो कि तमने बधुं ज समजावेलुं छे छतां पण आजे जे कंई बोलुं छे बधुं ध्यानथी सांभळजो। आडी रेखा जेने आपणे समक्षितिज रेखा कहीए छीए अने एनुं नाम छे एक्स अक्ष। हवे आपणे अत्यारे आलेख दौरीए एटले शब्दमां अक्ष लखवानी जरूर नथी। एक्स एक्स डैश डाबी बाजुए लखशुं। तमारा गणित में उदाहरण 1 नी आकृति हूँ अहींया दौरूं छुं। तमे जोई शकशो तमारा गणित में आकृति आ ज रीते आपेली छे। त्यार पछी ऊभी रेखा जे शिरोलंब रेखा कहेवाय, जेने वाय अक्ष कहेवाय, एमां उपर वाय अने नीचे वाय डैश। अक्ष पर आपणे तमारे तो आलेख पत्र में ज याम बिंदु मूकवाना होय छे एटले एमां तो 1-1 सेंटीमीटर अंतरे तमने લીટીઓ ड्रॉ करेली ज होय छे। बिंदुओ केम मूकवा, कोने शुं कहेवाय, तमारुं अत्यारे सतत ध्यान अहींया बोर्ड तरफ होवुं जोईए बधानुं। आपने खबर ज छे एक्स अक्ष में जमणी बाजू धन, डाबी बाजू ऋण, बंने अक्ष ज्यां छेदे एने आपणे उगम बिंदु कहीए छीए अने उगम बिंदुनुं याम 0-0 छे। वाय अक्ष में ऊपर तरफ धन, अने वाय अक्ष में नीचे तरफ ऋण। आ रीते तमने आलेख पत्र में दौरीने आप्युं छे। हवे आपने जुदी जुदी जग्याए तमे आलेख में जोशो तो तमारे तो લીટી ड्रॉ करेली ज होय छे। आ रीते बिंदुनुं खाली नाम लखेलुं छे, जुओ तमे एमां अहींया एम नाम आपेलुं छे। पछी आपणे प्रश्नो शुं छे ए जोशुं। अहींया तमने बी नाम आपेलुं छे। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय, चतुर्थ एवी रीते।
અહીંયા તમને એલ નામ આપેલું છે, અને અહીંયા તમને એસ નામ આપેલું છે. હવે આ રીતે તમને ટેક્સ્ટ બુકમાં આલેખ દોરીને બતાવેલ છે. આ આલેખ પરથી હવે આપણને જે પ્રશ્નો પૂછ્યા છે એ પ્રશ્નો આપણે શીખવાના છે. તો પહેલો પ્રશ્ન છે એનો, બિંદુ બીના કોટી અને ભુજ અનુક્રમે ખાલી જગ્યા અને ખાલી જગ્યા છે. બિંદુ બીના કોટી અને ભુજ ખાલી જગ્યા અને ખાલી જગ્યા છે, આવો પ્રશ્ન. એમાં ને એમાં પાછું આપણને એમ પૂછ્યું કે બિંદુ બીના યામ ખાલી જગ્યા. બિંદુ બી ના યામ ખાલી જગ્યા જુઓ તમે, એમાં આ રીતે આપ્યું કૌંસ કરીને છે. આ પહેલો પ્રશ્ન છે. એક પ્રશ્ન સમજાવી દઈશ એટલે લગભગ બધા પ્રશ્નો તમને આવડી જશે. જો પહેલા આપણે અહીંયા શું કીધું, બિંદુ બી, એટલે આપણે બિંદુ બી ક્યાં છે એ જોઈએ. તો બિંદુ બી અહીંયા લખેલું છે, કોટી અને ભુજ. તો કોટી એટલે એક્સ અક્ષ ઉપર જવાનું, એક્સ અક્ષ ઉપરની કિંમતને કોટી કહેવાય અને વાય અક્ષ ઉપરની કિંમતને ભુજ કહેવાય. તો અહીંયા બિંદુ બી ના કોટી એટલે બિંદુ બી પાસેથી એક્સ અક્ષ ઉપર જાઓ. શું લખ્યું છે? 4. એટલે કોટી કેટલો થાય? 4. અને ભુજ એટલે તમે બિંદુ બી માંથી વાય અક્ષ પર જાઓ તો વાય અક્ષ ઉપર કેટલા લખેલ છે? 3. તો બિંદુ બી ના કોટી અને ભુજ 4 અને 3. પછી બીજો પ્રશ્ન એમાં ને એમાં છે, બિંદુ બી ના યામ ખાલી જગ્યા. તો યામ તમારે યામ બિંદુની જોડી લખવી હોય તો અમે પહેલા એક્સ અક્ષની કિંમત પછી વાય ની લખવાની. એટલે પહેલા કોટી હોય ને પછી ભુજ હોય. તો કોટી કેટલો છે? 4 અને ભુજ 3. હવે આવી જ રીતે તમને બિંદુ એમ, બીજો પ્રશ્ન જો તમે બિંદુ એમ, આ બી ને બદલે શું કીધું? એમ. એટલે બીજો પ્રશ્ન છે એનો, બિંદુ એમ ના કોટી અને ભુજ ખાલી જગ્યા અને ખાલી જગ્યા છે. બિંદુ એમ ના યામ ખાલી જગ્યા છે. તો હવે આપણે ક્યાં જશું? બિંદુ એમ પાસે. બિંદુ એમ નો કોટી એટલે એક્સ અક્ષ ઉપર ની કિંમત -3 અને બિંદુ એમ નો ભુજ એટલે વાય અક્ષ પરની કિંમત -4. બિંદુ એમ ના યામ લખો તો પહેલા કોટી અને પછી ભુજ. આ બીજો પ્રશ્ન. ત્યાર પછી આપણને ત્રીજો પ્રશ્ન કીધું છે. સેમ 4 પ્રશ્નો આવી જ રીતે છે. આપણે બી ના જેવી રીતે લખાય એમ હવે કોના લખશું? એલ. ત્રીજા પ્રશ્નમાં તમને બિંદુ એલ ના કોટી અને ભુજ કીધા છે. બિંદુ એલ ના યામ લખવાનું કીધું છે તમને. તો એલ બિંદુનો કોટી એટલે એક્સ અક્ષ ઉપર જાઓ -5, ભુજ એટલે વાય ઉપર -4 અને એના યામ એટલે કોટી અને ભુજ. તો હવે ચોથો પ્રશ્ન છે એ હું તમને ન કહું તો પણ તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે બધાને કે બિંદુ એસ ના કોટી અને ભુજ ખાલી જગ્યા છે અને બિંદુ એસ ના યામ ક્યાં છે. એટલે ચોથો પ્રશ્ન હું બોર્ડ ઉપર લખતો નથી, એ તમારે ખાલી જગ્યા પૂરી લેવાની છે. ત્યાર પછી હવે આપણે ઉદાહરણ નંબર 2 શીખશું. જો તમારા ગણિતમાં જોઈ લ્યો એક વખત, પછી બોર્ડ તરફ જોજો. આકૃતિ ઉપરથી અક્ષ ઉપર આવેલા બિંદુઓના યામ આપણે લખવાના છે. તો તમને અહીંયા આકૃતિ
હું અહીંયા આકૃતિ દોરું છું. હવે આલેખ પત્રમાં આપણે કઈ રીતે લખવું જોઈએ તમને કહેવાની જરૂર પડે નહીં, કારણ કે હવે એક્સ ક્યાં લખાય, એક્સ ડેશ, એ બધું આપણે શીખી ગયા. આ રીતે તમને આલેખ પત્રમાં આપેલ છે. હવે આપણને જુદી જુદી જગ્યાએ અક્ષ ઉપર બિંદુઓ લખેલા છે. અહીંયા એ, પછી અહીંયા બી, એક્સ અક્ષ ઉપર વાય ઉપર બી બિંદુ લખેલું છે. એ બી સી ડી ઈ 1 2 3 4 અને 5 બિંદુઓ લખેલા છે બધા અક્ષ ઉપર. સી બિંદુ અહીંયા, એ બિંદુ અહીંયા છે, આ અહીંયા છે, આ રીતે. હવે આપણને આ અક્ષ પર આકૃતિ જોઈ અને અક્ષ પર આવેલા બિંદુના યામ જણાવો એમ કીધું. તો એનો જવાબ બિંદુ એ ના યામ પછી બિંદુ બી ના યામ બિંદુ સી ના યામ. આપણે 5 બિંદુઓના યામ જણાવશું. હવે બિંદુ એ ના યામ, તો બિંદુ એ ક્યાં છે? જો એક ખાસ એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ યામ સમતલની અંદર જ્યારે આપણે દોરીએ ત્યારે 4 ભાગ થાય. એમાં પ્રથમ ભાગને આપણે ચરણ પહેલું કહીએ, અને આપણે બીજું ચરણ કહીએ, ત્રીજું ચરણ અને ચોથું. આમ કુલ 4 ચરણ હોય છે. જો એક્સ યામ અને વાય યામ બંને કિંમતો આપેલી હોય તો એ ઓલરેડી કોઈ ચરણમાં આવેલ હોય છે. પણ જ્યારે કોઈ પણ અક્ષ ઉપર કોઈ બિંદુ આવેલું હોય ત્યારે જે અક્ષ ઉપર બિંદુ આવેલું હોય તે અક્ષની કિંમત આપેલી હોય છે, અને જે અક્ષ ઉપર તે બિંદુ ન હોય તે અક્ષની કિંમત 0 લેવાની હોય છે. તો બિંદુ એના આપણે યામ લખવા છે, તો પહેલાં તો આપણે એ જોવાનું કે બિંદુ એ કયા અક્ષ ઉપર આવેલું છે. તો બિંદુ એ એક્સ અક્ષ પર આવેલું છે. એક્સ અક્ષ ઉપર ધન છે કે ઋણ? તો કે ધન છે. ક્યાં? તો કે બિંદુ આપણને એ અહીંયા આપેલ છે જેની કિંમત 4 છે.
એટલે આપણે શું લખશું 4 અને આમે હંમેશા કોઈ પણ બિંદુના યામ લખો ત્યારે પહેલા x ની કિંમત લખવાની ત્યાર પછી તમારે y યામની કિંમત લખવાની x યામ લખ્યો 4 હવે અક્ષ ઉપર હોવાથી y ની કિંમત 0 કારણ કે આમે તમે અહીંયા બિંદુ પરથી y ઉપર આવો તો અહીંયા y આવી ગયો તો y ઉપર શું હોય 0 એટલે 4 0 બિંદુ એના યામ કોટી 4 ભુજ 0 બિંદુ બી છે એ y અક્ષ ઉપર છે તો બિંદુ બી માંથી પહેલા x અક્ષ ઉપર આવો શું થાય 0 એટલે પહેલા x યામ કિંમત પછી બિંદુ બી y યામ ઉપર y અક્ષ ઉપર ક્યાં આવેલ છે તો કે 3 પર બિંદુ સી તો બિંદુ સી છે એનો x યામ તો આપેલો જ છે -5 y યામ કેટલો થશે 0 એટલે x કોઈ પણ અક્ષ ઉપર આવેલ બિંદુ છે એના કોઈ પણ એક યામ 0 હોય કયો યામ 0 હોય તો જેના ઉપર ન હોય બિંદુ ડી y અક્ષ ઉપર છે એટલે પહેલા તો x યામ 0 અને y યામ -4 બિંદુ ઈ ના યામ હવે એક ખાસ અહીંયા કે બિંદુ એ કોઈ પૂર્ણાંક સંખ્યામાં હોય એવું લાગતું નથી 0 અને 1 માં આમ તો 1 ની નજીક છે તમારે તો આલેખપત્રમાં તમે ગણિતમાં એ પોઈન્ટ આપેલો હશે તો 3 ખાના કે નાના એક ખાનાની અંદર આલેખ એ 2 પ્રકારના હોય એક ખાનામાં 5 હોય નાના ખાના અમુક આલેખ એવા પણ હોય છે કે જેમાં 10 નાના ખાના હોય તો આપણે 1 સેન્ટીમીટરની વેલ્યુ 10 ખાના એ થતી હોય તો 2 ખાનાની કેટલી થાય એ આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડે અહીંયા જે સ્થાન આપેલું છે એ સ્થાન જોતા આપણને ખબર જ છે કે આની કિંમત 1 કરતાં ઓછી છે પણ 1 કરતાં ઓછી કેટલી છે તો કે થોડીક ઓછી છે તો આપણે 2/2 કરીએ તો 1 થાય એટલે 2/3 કરીએ અંદાજિત કિંમત કોઈ થોડો ઘણો ફેરફાર આમાં હોય તો ચાલે પણ ટૂંકમાં બહુ મોટી ગેપ હોવી ન જોઈએ એટલે અહીંયા હું 2/3 x યામ લખું છું અને એનો y યામ તો કેટલો થશે 0 બરાબર તો આ સ્વાધ્યાય એકદમ ઈજી આપણે જ્યારે ફર્સ્ટ એપિસોડમાં તમને આખી યામ ભૂમિતિ વિશે ચર્ચા કરી અને આખા લેક્ચરમાં જે કંઈ થિયરી લગભગ તમને બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ એ પહેલા લેક્ચરમાંથી મળી ગયા હશે અને કોઈ પણ તમને 1 માર્કનો પ્રશ્ન પૂછાય તો એ પહેલો લેક્ચર તમારા માટે અગત્યનો છે હવે તમને આવી રીતે કોઈ આલેખ ડ્રો કરીને આપે અને આવી રીતે યામ બિંદુઓ લખવાનું પૂછે 2 માર્કમાં અથવા તો યામ બિંદુ આપેલ હોય અને આલેખ પત્રમાં આપણને મૂકવાનું પૂછે એવું આપણને આ સિવાય આ ચેપ્ટરમાં બીજું કંઈ કરવાનું થતું નથી કારણ કે આપણે આ એપિસોડ નંબર 2 આના પછીના લેક્ચરમાં આ ચેપ્ટર તો પૂરું થઈ જાય છે એટલે સિલેબસ કટ કર્યો છે એ પ્રમાણે જોતા આ ચેપ્ટર તમારા માટે એકદમ સરળ અને હા કે આલેખનો ઉપયોગ આગળ જતાં આપણે 10મા ધોરણમાં કરવાનો થશે એટલે આને નિગ્લેક્ટ કરવાનું નથી થતું પણ ખાસ આલેખમાં બિંદુ કેમ મૂકવા કયા બિંદુના યામ કેવી રીતે લખવા એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ તો આજના લેક્ચરમાં તમને મેં આ 2 ઉદાહરણ શીખવાડ્યા હવે હું તમને આજનું હોમવર્ક આપી દઉં છું સ્વાધ્યાય 3.1 તો આપણે ઓલરેડી કાઢી જ નાખેલું છે કટ જ છે તો એ તો આપણે કરવાનું નથી તો સ્વાધ્યાય 3.2 એનો પહેલો દાખલો તમને પહેલા લેક્ચરમાં આપ્યો હતો જેમાં 3-4 ખાલી જગ્યા હતી જે થિયરીના બેઝ ઉપર હતી હવે આજે આ સ્વાધ્યાય 3.2 આપણે ઉદાહરણ 1 અને 2 જે શીખ્યા છે એના આધારે જ એટલે કે એની જેમ જ તમારે આ સ્વાધ્યાય 3.2 છે એનો દાખલો બીજો છે એ તમારે પોતાએ તૈયાર કરવાનો છે એટલે હોમવર્ક ભૂલી ન જતા આ આજનું હોમવર્ક છે હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે
આલેખપત્રમાં બિંદુ કેવી રીતે મૂકવા એ શીખશું. એટલે બધા જ આલેખપત્ર તૈયાર રાખજો, 2 થી 3, વધારે નહીં, ખાલી 2 આલેખપત્ર તૈયાર રાખજો. આવી રીતે x અક્ષ y અક્ષ દોરી અને તમે એમાં જમણી બાજુ ડાબી બાજુ કેમ લખાય એ હવે તમને ખબર છે. ફક્ત આંકડાઓ લખીને તૈયાર રાખજો અને લેક્ચરમાં બેસજો. એટલે હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે એ લગભગ પૂરું થઈ જશે, કારણ કે 1 કે 2 આલેખપત્ર હું તમને આપણે લેક્ચર દરમિયાન દોરીશ અને એકાદ જ દાખલો એમાંય હોમવર્કમાં આવશે, સ્વાધ્યાય આપણું ફિનિશ થઈ જશે. તો બસ આજનું હોમવર્ક ભૂલતા નહીં. આજનો પીરિયડ આપણે અહીં સુધી રાખશું.